टुर गए यार जुदाइयां दे के ते खो के ले गए हासे ते दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद ते जाइए केड़े पासे। चौधरी साहब दीगर वेला टीवी चैनल वेखण वालिओ मेरे दोस्तों मित्रों भाईओ ते भैनों तुहानूं सारिआं नूं साडी तरफों सलाम पहुंचे। चौधरी साहब अज बड़ा तुसां अपना मुहब्बतां वाला शेर बोलिया है। ये नैट दे उत्ते बड़े इहदे स्टेटस लगदे जी देखो जी स्टेटस लगदे ने नैट दे उत्ते लोग इंतजार करदे ने कि असीं स्टेटस लाइए ते मैं बड़ा देखदा रहना कि यार स्टेटस लाने नाल तां कुछ नहीं बनता है तो शेर जो ना वाकई मुहब्बत वाला है लेकिन मुहब्बत सिर्फ ये नहीं कि नैट के उत्ते या फेसबुक के उत्ते स्टेटस ला दीए अमली मुजाहरा भी होना चाहिए। देखो ना जी इस शेर का मतलब साइयां ने फरमाया भी कि अमली मुजाहरा करो अमली की है जेडे साडे इस्लाम ने सानू अहकामात दिते ने तुसी उन्हां दी कबरां ते जाओ सूरत फातिहा पढ़ो क्या बात कुरान शरीफ पढ़ो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिता है कि कबर दे विच जाओ कब्रस्तान में जाओ ना जिस वेले तुसी ते दरूद शरीफ पढ़ के ते अलहम्द शरीफ ते कुरान शरीफ पढ़ के असाले सवाब वास्ते जेडे तुहाडे मुहब्बत वाले ने जिन्हां ने मुहब्बत करदे हो टुर गए यार है जुदाइयां पा के ते नाले लै ले हासे ते देखो ना हादसे तो चले जाते हैं ना लेकिन उनका ये मकसद नहीं कि तुसी सिर्फ लोगों को दिखा कि मैं मुहब्बत करता था सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। सब अजकल जो ना रयाकारी नैट दे उत्ते तां हद्दां ही मुक जाणगे। असीं गल जिहड़ी अगे चलीए इसे गल ते जिहड़े तुसीं माशाअल्लाह शेर दे विच बेशक मुहब्बत है लेकिन असीं सानूं जिहड़ा इस्लाम ने हुक्म दिता है अपनी मुहब्बत दा इज़हार करने वास्ते देखो तुसीं सदका जारिया जे औलाद अगर फर्ज करो क्योंकि मापे जिन्ने टुर जाण सदा ना हुसन जवानी सदा ना सोबत यारा सदा ना मापे हुसन जवानी सदा ना सोबत यारा ते मापे टुर जाते हैं तो उन्होंने मुहब्बत का इजहार भाई मर जाता है वो मुहब्बत का इजहार करने वास्ते खाली नैट नहीं कि तुसी लोगों को विखाना है कि टुर गया यार जुदाइयां पा के नाले लै गए हादसे गल भी हद तक नहीं होना चाहिए। देखो जी अगर बंदा चला जाता है ना इस्लाम दे जिहड़ा अहकामात ने उहदे च ये ही कि तुसी सब तो बेहतरीन तोहफा ना जिहड़ा अपनी मुहब्बत दा इजहार करना है। साडे कोल मुख्तलिफ अहादीसां दे विच आए ने अहकामात इस्लाम दे उस दे उत्ते अमल करके तुसी अपना मतलब है कि ज़ाहिरी जिहड़ा अमलन जिहड़ा ना विखाओ। ਜਿਹੜੇ स्टेटस ला देने उन्होंने कभी कब्रस्तान दे विच आया तो असीं नहीं देखिया कभी कबर दे उत्ते आके पा के अपन इस तरह सब गल नूं अगे करिए ते फिर जिस तरह के साडे आम रस्म रिवाज बन गए ने कई चीज़ां दे ते मैं हले कल परसों जी एक वीडियो देखी है मेरी नज़रां गुजरी है यकीन करो कि दिल बड़ा अफसुरदा हुंदा है दिल च अफसोस हुंदा है कि असीं किहड़े पासे लग गए नैट नूं तुसीं पॉजिटिव इस्तेमाल करो लेकिन यह है कि दिखलावा जिन्ने तुसी फेसबुक ते या तुसी नेट ते जाओगे ते इवें लगदा कि जिवें बड़े बड़े वड्डे दानिशवर ने अमलन साडी जिंदगी कोई भी नहीं अमलन साडी जिंदगी कोई भी नहीं। ते देखो इस्लाम जिहड़ा है ना ये तो अमल मंगदा है अमल नाल यार फली बनदी जिंदगी जन्नत भी जन्नत तेरी खैर हो अमल नाल जिंदगी जन्नत जन्नत बनेगी ये अमल दे नाल उत्थे अमलां दे ही होने ने नबेड़े होने ने। ते गल ये है कि मैं इस गल दा जिहड़ा ना असीं आम माशरे दे अंदर चौधरी साहब तुसीं देखिया ना जनाजे दे उत्ते जनाजे दे उत्ते जे जनाजा किसी दा पढ़न जाईदा है उत्थे एक आम एक मैं कहांगा रस्म ही है अफसोस करन दे बड़े एक इयादत करन दा या किसी को जाना ताज़ियत वास्ते इस्लाम ने सानू वो रास्ता दिखा छड्डिया है कि ताज़ियत किवें करनी है ते इयादत किवें करनी है तरीकाकार ते वो मैं एक अमूमन देखदा हुन्ना कि जिस वेले जनाजगाह दे विच जनाजा आंदा है ना चौधरी साहब तुसीं देखिया होना क्यों जी सानू कि उस वेले ना गले मिल के ना जिन्हां दे लवाहिकीन हुंदे ने जिन्हां नाल अफसोस अपना बाबा जी अफसोस करना हुंदा बड़ी पॉइंट दी गल है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना तकरीबन अगर 200 बंदा या 400 बंदा फर्ज करो 500 बंदा आया जनाजे नाल वो 500 बंदा ही वो जिहड़ा ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ ਗਲੇ ਲੱਗ ਗਲੇ ਲੱਗ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਈਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਦਫੀਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਦਫੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ बख्श अली रोटी खुआनी जा तेरी खैर बाबा जी ने देखो ना रोटी खुआनी ते उस बंदे नूं मेरा तो जिहड़ा ना वो ये गुजारिश है
ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਆਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਅਗਰ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੁਕਮਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਡਾਂਟਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਓ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਦਕ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਮਈਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨੀ, ਉਹਦਾ ਜਸਦ ਹੋਣਾ, ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ, ਫੌਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਈਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਪਹਿਨਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀ ਤਜ਼ੀਜ਼ੋ ਤਕਫੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਆਖਰੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਜਨਾਬ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਹਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਕਲਮਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਥੀ ਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਈਤ ਹੀ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਜਸਦ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮਜਲੂਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੌਤਗੀ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਜਤਾਣੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲੇ ਸਬਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਕਰੋ, ਖਾਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਓ, ਹੋਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਜਦਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਸੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖੋ ਦਿਖਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਜੋ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਫੌਤ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਫਲਾਣਾ ਮਲਕ ਫਲਾਣਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਨਾਲਾ ਇਹ ਮਈਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਲਿਖੀ ਦਾ ਯਾਰ ਦਾ ਜਸਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮਹਤਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਤਾਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮਈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ
ਅਲਾਮਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਪਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਲ ਕੀ ਬਾਤ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ केड़ी शोहरत पे नाज है, इंसान को किस शोहरत पे नाज है, ये तो देख तू तो एक गुस्ल का मोहताज है जी। गुस्ल भी असर देना ना, असर देना ना, और तू तो गुस्ल का मोहताज है। केड़ी शोहरत दे नाज है, मैं बड़ा जदों है उदों ही मोहताज है, जदों गंदा उदों ही मोहताज है जी। देखो जबरदस्त गल साडी बदबख्ती है ना कि ਅਸੀਂ अल्लाह के ਜਿਹੜੇ मैयत है ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गुस्ल देण वास्ते ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ अजीज़ो करम ने। देखो ना तुसीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक ਜਿਹੜਾ ਸੀ हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अजीज़ो करम दा भरावां दा हक बनदा है गुस्ल जी, हथ नहीं लाते। फिर बड़ी वड्डी गल है, मैं अज तक वैशा जो नादर बई साडी वीडियो दूर तक जारी हुई कि ऐसे इलाके होवन जिहड़ा अपना हक अदा इस्लाम के मुताबिक हक अदा करदे होण। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने वाली शान है कि अगर जो तुसीं मुर्दे नूं दफनांदे हो ना ते कम से कम एक ऊठ दी खल जिन्ने टाइम च नहीं लैंदी उन्नी देर उत्ते बैठ के ते कुरान पाक पढ़ो, ओदी बख्शिश वास्ते हदीस पा के। ते मेरा ख्याल है कि मैं नहीं देखा कोई अगर रिश्तेदार का करीबी जड़ा है मैयत का कोई 2-4 घंटे ये भी किसे का एहतमाम जी जी पिछे का फिक्र पिया होंदा है। हालांकि बस ये साडे जिहड़े ना कई लोग वैसे हरफ अली इत्माम करदे ने, टेंट टुंट ला लेंदे ने जी जी, ते उस वेले मतलब बच्चों नूं लिया के मदरसे चों बिठा देंदे पढ़ाई वास्ते। चौड़ साहब बिल्कुल सही तुहाडी एक यानी कि मुआवनत करदे ने ना कुरान पाक दी तिलावत दी, लेकिन वो बच्चे जिहड़े ने ना उन्हां नूं मतलब एक फर्ज करोन बच्चे ने तुसी जरा ये गल ते गौर करना, एक कीमतन किसी को पढ़ाई लैनी बच्चे सवाब तो होगा कि बच्चों ने तुसी मुआवनत कीती आ जाओ जी, या उन्होंने कोई खाना छाना खिला दोगे या मतलब को अल्लाह दा कलाम पढ़िया है, लेकिन उहदे विच आ जांदा है कि वो पढ़ क्यों रहे ने तो तुसां क्या देखो मेहनत करके खाना का बड़ा कमाल है। नहीं मेहनत कर आप पढ़ के पेश कर ले वो जी मोहब्बत गल समझ गया ना यार। तुहानू कुरान पाक च अपना बाबा जी रशीद साहब तुहानू अगर कुरान पाक पढ़ना नहीं आता सही ते जवीद या तुसीं आपदे कुरान नहीं है ते यार इस्लाम ने पैकेज नहीं दिते। मेरे नबी का फरमाने वाली शान 3 दफा कोई शरीफ पढ़ दे कोई शरीफ तो आउंदा ही है ना, कुछ तो आउंदा है ना। 3 दफा कोई शरीफ पढ़ो तुसीं इस तरह अखां बंद करके 3 दफा कोई शरीफ पढ़ रहे जेदे वो दूसरे दे कुरान पाक पढ़ना वास्ते ने। क्या बात है बाबा जी ने, देखो ना असि देखे ने ये भी मोहब्बत है, ये भी एक ट्रेंड इहनूं कहंदे ने, चौड़ साहब इहनूं कहंदे ने ट्रेंड। तुहाडी एक कशिश है ना ओदे नाल मरण जाण वाले ना, तुहाडी कशिश तुहाडी एक लगन है, तुहाडू एक तड़प है कि या अल्लाह नूं बख्श लई जेड़ा तुसीं आप पढ़ना है, फिर ओदे विच ते मोहब्बत देखो सवाब दी गल जेड़ा लियांदा है बंदा सवाब दी गल तां इह है ना कि अगर तुसीं कारिए कुरान नूं दिंदे 10,000 रुपया या 15 या 20 इत्थे तंबू ला लिया तू 10 दिन पढ़ना है फिर ताकि लोग वेखण इहनूं बाप नाल या भाई नाल बड़ी मुहब्बत सी इहने तंबू ला लिया ते ओ कारी साहब नूं वैसे ही तुसीं दे दो 5-10 हज़ार क्योंकि कारी कुरान है ना करदे हो ते उहदी खिदमत करदे हो ते ओ मतलब है कि ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ 10 दिन ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕਸ਼ਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਕੇਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। देखो ना मैं अगर पहले की थी अलहम शरीफ हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम फरमाते ने अगर मैंने तफसील बयान करा ना तो 40 ऊँट जिहड़े ने वो मतलब के वदने दा उठावन अलहम शरीफ की इतनी और दी फजीलत के मामले जाइए ना माशाअल्लाह उलमा कराम साडा प्रोग्राम देख रहे हैं ते अलहम शरीफ की फजीलत इतनी है पूरे कुरान पाक से ना हरफ अली जी जी ये जी ना सूरह फातिहा हाँ सुभान अल्लाह दुआ जी अल्लाह तन दुआ है जिस तरह कुल हो अल्लाह ना जी जी सूरह इखलास जी जी ओनू कहा जांदा है कि जनाब जेड़ा कुल हो अल्लाह है ना जी ये खालसत अल्लाह दी तौहीद है बिल्कुल चार आयतां ने इहदियां चारे सिर्फ अल्लाह दी तारीफ है दूजी ज़मीनां आसमानां दी कोई गल नहीं ये तौहीद है सूरह फातिहा जी ना ये दुआ है बड़ी बड़ी कुरान पाक दी दुआ है। चलो सब गल यह है कि ये गल्लां साडे आलम नहीं उलमा कराम माशाअल्लाह सर मत्थे दे उत्ते असीं उन्हां दी बड़ी कदर करने आ वो करनियां चाहिदियां लेकिन उन्हां नूं ये माशरे ने ना बाउंड कर छड्डिया बहुत समझदे ना पाबंदी ला छड्डी है। अगर कोई इस किस्म दी जिहड़ियां इस्लाही
ਉਹ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਯਾਰ ਕਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਸਵਾਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਸਮੰਦਗਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸੱਵਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਓ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਨੇ ਮਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਯਾਦ ਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਨਰਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਹੈ ਸੁਣਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਪੜੋ ਸਕੂਨ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੁਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਿਸਲ ਸਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਸਲ ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਫਿਰ ਅਗਾ ਟੁਰ ਗਏ ਸਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਿਸਲ ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਬੈਠ ਖਲੋ ਜਾ ਵਾਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਿਸਲ ਸਰਾਂ ਦੀ ਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਬੈਠ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਟਕੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਆਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਟਕੋ ਜਾਣਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਿਸਲ ਸਰਾਂ ਦੀ ਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਬੈਠ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਆਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਟਕੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ दामन शाल दो शाल लीरा वालियां ने दामन शाल दो शाल लीरा वालियां ने सब ने खाक दे अंदर समो जाना खाक दे अंदर समो जाना क्या बात है कोई काटन वाला है कोई माड़ा पाटे वाला है सब ने चले जाना क्या चले जाने खलूस मुहब्बत की उस्ताद री गल करदे ने खलूस मुहब्बत जी ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀ ਓਏ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੈਰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੈਰ ਕਰੀਮ ਕਾਦਰ ਸਭ ਹੁੰਦੇ क्या बात है जी क्या भुल के किसी नू मंदा बोलना बोली सारे अपने ने उनका गैर कोई नहीं गैर कदी जे किसी नू कह बैठूं फिर तेरी भी समझ ली खैर कोई नहीं गैर कदी जे किसी नू कह बैठूं फिर समझ ली तेरी भी खैर कोई नहीं वो ते अर्श ते फर्श दा है वारिस वो ते अर्श ते फर्श दा है वारिस केड़ी जगह दी करदा सैर कोई नहीं रब भरे झोली दामन सारे बंदियां रब भरे झोली दामन सारे बंदियां दी उसदा किसे नाल वैर कोई नहीं सारे रहमान और क्या रहमान रहीम क्या बात है क्या बात
ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੂਜੇ ਨਾਲ ਸਤਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਆਉਣ ਦੇ ਜੀ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਹ। ਆ ਦੇਸੀ ਯਾਰ ਜੋ ਡਾਲਡਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਦਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਡਾਲਟਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਦੇਸੀ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸੀ ਤੋਂ ਡਾਲਡੇ ਦੇ ਘਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਾਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਾਦੇ ਗਾ ਡਾਲਟਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਾਲਟੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨਸਪਤੀ ਕੁਕਿੰਗ ਹਾਲ ਇਹ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਿਓ ਖਾਦਾ ਖਾਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ, ਉਤੋਂ ਗਾਟਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਲ, ਮੈਂ ਸਸਤੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਬੂਟ, ਬਾਟਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੈਂਚੀ ਉਸਤਰੇ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਛ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਝਾਟਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਮਾਲ। ਇਹ ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਾਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਕਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਬੜੀ ਉਸਤਾਦ ਫਿਕਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਕੜ ਉਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੰਦੀ ਵੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਕੜ ਉਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਆਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਖਾਕ ਜਾ ਨਾ ਕੋ, ਖਾਕ ਜਿਆ ਨਾ ਕੋ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਮੋਇਆ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਮੋਇਆ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਮ ਜ਼ੇਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਨਾਇਤ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜੀ, ਹਾਲ ਵਾਰਦ ਜੀ ਹਾਲ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੇਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਅਰਫ ਅਲੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਐਡੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਖਯਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੀਰ ਵਾਰਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਕਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਇਹ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ, ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਤ। ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੌਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਨਾਤ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਸਨ, ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਅੱਲਾਹੁ ਯਾ ਤਬੀ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ, ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਰਦੇ ਸਾਨ ਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਉੱਠ ਪਏ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਫਰਦੇ ਹਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਬਿਆਨ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਾ नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।